I think that I lost my connection. Because of that, I got disconnected. I hope that now it is audible. Is it audible? So we'll just try to continue. You people can just send me anything if it is not clear or voice is not clear or if any problem is there. In that case, you just try to tell it to me. To work in team, the individual needs to have certain qualities of communication, cooperation, patience, and honesty towards common goals. So when you are together, I just told you people that there are a lot of people who are of different nature, वेगवेगळ्या प्रकारचे स्वभावाचे आणि एकमेकांशी न पटणारे लोक असतील तर that will be difficult to deal with a team. ज्यावेळेस तुम्हाला काम करायचं हे तुमचं एकट्याचं काम असणार नाहीये. So people have to work in team. So when you wanted to work in a team, you need to have the quality of communication. Communication म्हणजे it does not mean that fluent English communication, but communication here means that you are communicating with others. That time, whatever you are saying, it must be understood by the next person. And when the other people are talking, you should be able to understand them. So that kind of communication you should have. Second thing, very important, that is cooperation. You should have cooperation with each other. So ज्या वेळेस गरज पडेल त्यावेळेस आपण एकमेकांना मदत आणि सपोर्ट केलं पाहिजे. Then patience is also required, that you are not going to be just eager or you are not going to become hyper in case if something that you people have to perform well. If there are longer hours of work that you people have to do, you are ready to do it. Or honesty also, you are honest with yourself as well as you are honest with your co-workers, you are honest with your employer, and you are honest with everyone in that team and organization. In fact, you have to be honest with everybody. Okay, so these are some of the things which are required when you wanted to work in a team, because together the people are going to complete those common goals. If you are only person who is working properly, it is not going to be effective. All you people need to work in honesty and all those qualities, and there should be coordination, there should be syncing with each other, and then it will be possible. A good team works in coordination for the achievement of a common goal. So how you have to work? You have to work in coordination. Means whatever you are sending, other people are following. Whatever other people are saying, you are following. In such a case, there should be coordination. There should not be differences of opinions. And if there are differences of opinions, you need to just have that common understanding of the problems, and then you people have to find out the solution for it, so that you people can reach to a common goals. जर सगळ्या लोकांचं एकमेकांसोबत सहकार्य चांगलं असेल तर त्या गोष्टीमध्ये तुमचे कॉमन गोल्स अचीव होऊ शकतात. अदरवाइज जर प्रत्येक जण वेगळा विचार करत असेल, प्रत्येक जण एकमेकांना सपोर्ट करत नसेल, तर इन दॅट केस यू आर नॉट गोइंग टू अचीव दोज गोल्स. The members of a team should be free from ego and selfishness. Very important. ज्यावेळेस तुम्ही एका टीम मध्ये काम करत असता तर त्यावेळेस हे प्रॉब्लेम्स we see that in frequent situations what happens, that people have ego. काय असतो ego? So something like this, की बाबा माझ्याकडं समजा मी अथॉरिटी आहे, तर मग मला विचारलं पाहिजे, आणि मग एखाद्या व्यक्तीने मला न विचारताच केलं असेल तर मग काय झालं, मग माझा इगो हर्ट झाला आणि मग मी त्याला टार्गेट करणार. तू मला न विचारता केलं असेल, मग मी त्याला असं एक्सप्लेनेशन विचारणार वगैरे. आणि जर ते चांगलं असेल तर इट विल बी जस्ट ऑब्वियस की तुम्ही रूल्स अँड रेग्युलेशन्स फॉलो करा. पण एखाद्या केसमध्ये झालं असेल तर इट इज ओके. त्यामुळे आपला इगो मध्ये येता कामा नये. किंवा बऱ्याच वेळा असं होतं की एखादा सिनियर आहे, एखादा ज्युनियर आहे, म्हणजे काम करताना मी त्याच्यासोबत कशाला काम करायचं, किंवा मी त्याच्याकडे कशाला जायचं, तो माझ्याकडे आला पाहिजे, अशा प्रकारचे इगो प्रॉब्लेम्स असतात. किंवा सेल्फिशनेस, म्हणजे मला मोठं व्हायचं किंवा क्रेडिट घ्यायचे, म्हणजे काम सगळ्या टीमनी केलं पण रिप्रेझेंट करताना मी केलं, मी स्वतः केलं असं म्हणून केलं असेल तर दॅट इज सेल्फिशनेस. पण सगळ्या मिळून टीम मेंबरनी काम केलं, हे काम टीमचं आहे, तर सगळ्यांना क्रेडिट हे टीमलाच गेलं पाहिजे, अशा प्रकारची वृत्ती आपली असली पाहिजे. सो पीपल हॅव टू बी फ्री फ्रॉम दिस इगो अँड सेल्फिशनेस. दे शुड बी रेडी टू एक्सटेंड हेल्प टू अदर्स वेन एव्हर रिक्वायर्ड. जर ज्या वेळी शक्य असेल ते आपल्याला शक्य तेवढी सर्व मदत, मग ती टेक्निकल असेल किंवा फायनान्शियल ही पर्सनल असू शकते. पण इतर केसमध्ये ज्या काही एखाद्याला माहिती नाहीये किंवा एखादी
जे काही शक्य असेल त्या मदतीसाठी मग आपण सदैव पुढे आलं पाहिजे आणि आपल्या टीमला मदत केली पाहिजे. इच मेंबर ऑफ अ टीम शुड नो हिज और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपलं काय काम आहे आणि आपली काय जबाबदारी आहे हे माहिती करून घेणं. अ मेंबर ऑफ अ टीम इज रिक्वायर्ड टू रिस्पेक्ट द ओपिनियन्स ऑफ अदर्स as well as the socio-cultural differences among group members. त्याचबरोबर काय करायचं की जसं आपण मगाशीच चर्चा केली होती की प्रत्येकाचं मत समान असणार नाही, पण आपण त्याच्याशी थोडंसं कुठेतरी अडॅप्ट केलं पाहिजे किंवा तडजोड केली पाहिजे किंवा आपण जुळवून घेतलं पाहिजे इन सिम्पल वर्ड्स. तर ते कुठेतरी आपल्याला शक्य असलं पाहिजे. जर आपण जर फिक्स्ड ओपिनियन असेल तर इन दॅट केस युअर रिलेशनशिप्स आर गोइंग टू ब्रेक किंवा तुम्ही टीम मध्ये नाही काम करू शकणार आहात. त्याचबरोबर दुसरी गोष्ट महत्वाची दॅट यू पीपल हॅव टू टेक केअर अबाउट सोशियो कल्चरल डिफरन्सेस. काय असतात हे सोशियो कल्चरल डिफरन्सेस दॅट ऑल पीपल आर फ्रॉम डिफरंट सेक्ट्स. लेट्स ट्राय टू अंडरस्टँड की यू पीपल आर गोइंग टू वर्क नॅशनल इंटरनॅशनल लेवल, म्हणजे राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून आपल्याकडे एम्प्लॉई असणार आहेत. त्यामुळे प्रत्येकाचे सोशल आणि कल्चरल डिफरन्सेस असू शकतात. देर आर सम पीपल हु आर गोइंग टू बी फ्रॉम साऊथ ऑफ इंडिया, देर आर सम पीपल हु आर गोइंग टू फ्रॉम ईस्ट ऑफ इंडिया, वेस्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ ऑफ इंडिया. आणि मग अशा वेळेस आपण एकत्र येतो तर त्यावेळेस इट शुड नॉट बी लाईक दॅट की कोण कसं दिसतो, कोणाची हाईट किती आहे, कोणाचा कलर कसा आहे, कोण कुठल्या रिलीजन मधून आलाय, कोण कुठल्या कास्टचा आहे, सुपिरियर इन्फेरियर किंवा बऱ्याचशा काही त्यांचे मग रिलिजियस व्ह्यूज असू शकतात. तर या सगळ्या गोष्टी मॅटर करतात का याच्यामध्ये. कोण कुठल्या कास्टचा याचा काही संबंध नाही किंवा कोण कुठून आला याच्याशी काही संबंध नाही. कारण ज्यावेळेस आपण एकत्र आलो तर त्यावेळेस आपलं गोल काय आहे, आपल्याला दिलेले जे काम असणार आहे ते कॉमन गोल आहे ते अचीव्ह करायचं. या बाकीच्या गोष्टी या गौ नसतील की तो कुठून आलेला आहे, कुठल्या जातीचा आहे, कुठल्या धर्माचा आहे, त्याचं कलर कसा आहे किंवा हाईट किती आहे, वजन किती आहे, जास्त जाड आहे का, खूप पातळ आहे का, अजून बऱ्याचशा गोष्टी असतात की ज्या पीपल डिस्कस बिहाइंड अदर्स किंवा दुसऱ्याच्या हर्ट फिलिंग्स होतील अशा प्रकारचे कुठलेही कमेंट्स वगैरे आपण त्याच्यामध्ये नाही आणल्या पाहिजे. सो दॅट पीपल टेक केअर. सोशो कल्चरल डिफरन्सेस शुड बी रिस्पेक्टेड. Usually people prefer to work in isolation. That should not also happen. की आपल्याला तुम्हाला जर हे खूप वेगळे लोक आहेत किंवा हे ईस्ट इंडियाचे आहेत, नॉर्थ इंडियाचे आहेत, मग त्यांच्यासोबत मी नाही काम करणार, मी माझं वेगळं सेपरेट मी काम करेल. दॅट शुड नॉट हॅपन. सो यू डोंट प्रेफर टू वर्क इन आयसोलेशन विच मे नॉट बी द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गनायझेशन, नॉट नेसेसरीली. सो इट इज नेसेसरी फॉर इच इंडिव्हिज्युअल टू अंडरस्टँड अँड प्रॅक्टिस टीम वर्क. तर प्रत्येकाने काय केलं पाहिजे, आपण एक टीम आहोत आणि मग त्यांच्यासोबत आपण आपले रिलेशनशिप डेव्हलप. वी कॅन बी फ्रेंड्स इन फॅक्ट. जसं आपण एखाद्या क्लासमध्ये ज्यावेळेस नवीन ऍज अ स्टुडंट म्हणून एनरोल होतो, म्हणजे आफ्टर 12th ऑल यू पीपल दिस केम टुगेदर आणि मग यू पीपल अगेन हॅव्हिंग फ्रॉम डिफरंट लेट्स से बॅकग्राऊंड आणि डिफरंट एरियाज, आणि मग आपण काय करतो, एकत्र येतो आणि वी बिकम वन क्लास. सिमिलर काइंड ऑफ relationships and similar kinds of work ethics that you people have to follow at workplace also, so that you people can think. Okay, is it audible? कळतंय का काही? Is it clear? Yes, Someone sir. just reply yes, no, actually. Yes, sir. Okay, all right. So people will just complete this paragraph. Next paragraph. So good communication skill is the way to influence other members in a team. आणि मग इतरांसोबत आपण ज्यावेळेस आपले संबंध प्रस्थापित करतो किंवा आपले रिलेशनशिप्स एस्टॅब्लिश करतो, जसं तुम्ही फ्रेंड्स बनत असाल तर फ्रेंड्स कसे होतो मग आपण, वी हॅव कम्युनिकेशन. सो व्हॉट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन. फर्स्ट टाइम जे टीम असेल तर टीमचं कॉमन गोल तुम्हाला तुमच्या कोणी हायर अथॉरिटीज असतील ते सांगितलं जातं, पण ज्यावेळेस तुम्ही एक टीम मेंबर म्हणून एकत्र येतात तर त्यावेळेस तुमच्यामध्ये काय होत असतं, कम्युनिकेशन असतं. तर ते कम्युनिकेशन गुड कम्युनिकेशन स्किल असलं पाहिजे, जेणेकरून व्हॉट यू कॅन डू, काय कशासाठी, टू इन्फ्लुएन्स अदर मेंबर्स. इतर मेंबरला आपण काय करू शकतो, इन्फ्लुएन्स करू शकतो. मग त्यांना आपण विचारू शकतो तुझं काम पूर्ण झालंय का, कुठपर्यंत आलंय, काय काय आहे, काय अडचणी आल्यात का, कुठल्या अडचणी आल्या, मग ते कशा सोडवता येतील, कोण मदत करू शकतं, या सगळ्या गोष्टी आपण काय करू शकतो, एकमेकांसोबत शेअर करू शकतो थ्रू द वे ऑफ कम्युनिकेशन. सो यू शुड हॅव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स. The ability to communicate effectively in different situations is necessary to sustain in a team or organization. महत्वाचं आहे की तुम्ही जर कम्युनिकेट करू शकत असाल, तुम्हाला आलेल्या समस्या इतरांना सांगू शकत असाल, किंवा इतरांच्या समस्या तुम्ही समजावून घेऊ शकत असाल, किंवा तुम्हाला माहिती असलेलं नॉलेज तुम्ही इतरांना शेअर करू शकत असाल, किंवा इतरांनी शेअर केलेलं नॉलेज तुम्ही जर यूज करू शकत असाल, इन दॅट केस यू हॅव इफेक्टिव्ह कम्युनिकेशन स्किल्स. अँड इट इज नेसेसरी इफ यू आर गोइंग टू वर्क इन डिफरंट सिच्युएशन्स, दॅट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन स्किल इज रिक्वायर्ड. Don't think about English is a language that you have to master, but apart from English, that English and communication, these are two different things.
म्हणजे कम्युनिकेशन म्हणजे इंग्लिश नाहीये किंवा इंग्लिश म्हणजे कम्युनिकेशन नाही. इंग्लिश इज अ लँग्वेज विच कॅन बी यूज टू कम्युनिकेट. जसं आपण मदर टंग वापरतो तसं इंग्लिश पण वापरतो, बट कम्युनिकेशन इज समवॉट डिफरंट. बरेचसे मुलं इंग्लिशलाच कम्युनिकेशन समजतात, तर इंग्लिश म्हणजे कम्युनिकेशन नाहीये. इंग्लिशचा वापर करून कम्युनिकेशन करणं ही आपली गरज असते. प्रोफेशनल नीड काय आहे? इंग्लिशचा वापर करून कम्युनिकेशन करणं. तर यू नीड टू अंडरस्टँड इंग्लिश ऑल्सो, यू नीड टू अंडरस्टँड कम्युनिकेशन ऑल्सो, अँड यू नीड टू यूज इंग्लिश फॉर युअर कम्युनिकेशन, बिकॉज मदर टंग विल नॉट बी युज्ड हिअर मच. म्हणजे ऍज फार ॲज युअर तुमचे पर्सनल चॅट साठी वगैरे तुम्ही मदर टंग यूज करू शकता एम्प्लॉई सोबत, पण जे काही बरंचसं वर्क असतं, मॅक्सिमम वर्क हे इंग्लिश मधून होत असतं. सो देअरफॉर यू पीपल ट्राय टू improve your English as well, so that you can sustain in a team or in an organization. Any employee must have the ability to participate effectively in different occasions of oral as well as written communication. आणि मग हे कम्युनिकेशन जसं महत्वाचं आहे, तर त्या बऱ्याचशा सिच्युएशन्स असतात की त्या कम्युनिकेशनच्या असतात. तर ते कम्युनिकेशन दोन प्रकारे होऊ शकतं. एक ओरल कम्युनिकेशन असू शकतं, दुसरं रिटन कम्युनिकेशन असतं. तर ज्या वेळेस आपल्याला आपल्या गरजेनुसार आपण काय करतो त्यामध्ये पार्टिसिपेट होतो. एखादं सेमिनार आहे, प्रेझेंटेशन आहे, वर्कशॉप आहे किंवा मीटिंग असेल, तर त्यामध्ये आपण पार्टिसिपेट झालं पाहिजे. किंवा दुसरं रिटन कम्युनिकेशन, नोटीस असू शकते, लेटर्स असू शकतात किंवा डिफरंट फॉर्म्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन आहे, त्यामध्ये आपण पार्टिसिपेट झालं पाहिजे. कम्युनिकेशन इज द वे टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स अँड अंडरस्टँड अदर्स. म्हणजे काय कम्युनिकेशन हे तर थोडक्यात एका वाक्यामध्ये सांगितलंय की काय करायचं आपल्याला, टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स. आपले थॉट्स, आपले आयडियाज, आपले ओपिनियन, आपल्या फिलिंग्स आपण दुसऱ्यांना सांगितलं पाहिजे. त्याचबरोबर दुसऱ्यांचे थॉट्स, दुसऱ्यांच्या फिलिंग, दुसऱ्यांचे ओपिनियन्स, दुसऱ्यांचे इमोशन्स पण आपण अंडरस्टँड करून घेतले पाहिजे. सिम्पली दॅट इज कम्युनिकेशन. विथ द हेल्प ऑफ इफेक्टिव्ह कम्युनिकेशन, द एम्प्लॉई कॅन प्रोव्हाइड हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू बी अन इम्पॉर्टंट ॲसेट ऑफ द ऑर्गनायझेशन. आणि मग कम्युनिकेशनचा वापर करून, फक्त कम्युनिकेशन नाही तर कसलं कम्युनिकेशन आहे, इफेक्टिव्ह कम्युनिकेशनचा वापर करून तुम्ही काय करू शकता, त्या ऑर्गनायझेशन तुम्ही एक इम्पॉर्टंट ॲसेट बनता. इम्पॉर्टंट ॲसेट म्हणजे यू आर इम्पॉर्टंट एम्प्लॉई ऑफ द ऑर्गनायझेशन. म्हणजे तुम्ही असाल तर तुमचं बरंचसं काम हे तुमच्यावरती अवलंबून असू शकतं. दॅट इज कॉल्ड ॲसेट. महत्वाचं. ओके, so that is all about this leadership and team working. So we people will have today this much only, and we'll stop here. All you people just try to read remaining skills. म्हणजे जर पुढचे लेक्चर जेवढे मिळतील त्यामध्ये आपण राहिलेलं कम्प्लीट करणार आहोत. पण ISC 3 चं मला वाटतं टाइम टेबल आलेलं आहे. तर ISC 3 साठी आपण युनिट नंबर 5 ठेवणार आहोत. आणि जर ऍडिशनली अजून काय ठेवायचं असेल तर विल डिस्कस विथ डॉक्टर चौधरी and we'll just finalize. In next class you will get what exactly will be there for ISC 3. पण युनिट नंबर 5 तर असणारच आहे. फक्त युनिट नंबर 5 असेल की अजून काय असणार आहे त्यासोबत, that I will let you know in next class. Okay, so we'll take attendance. All you people just stay connected and then you people will stop here. Is it okay? Yes, sir. Okay, all right. So all you people just stay connected and let me know those students who have just joined here. I can see roll number 1 and 2 are not here. So 1 and 2 absent. Then 3, 4, 5. Then let me know 13, 14 and 15, 16, 17, 18 absent again. 21 absent. 23 absent. 29 absent. Then 31 absent. 37 absent. 39 absent. 40 absent. Sir, 32 is present, sir. Hello. 32 is present. 31 absent, I said. 31, are you there? Then 44 and 45, they're absent. Then next is 53, 54, 55 absent. Then 59, 60 absent. Next
62 absent, 63 absent, 65 absent. So these are absent numbers for today's class. Once again, just be sure. Roll number 1, then roll number 18, 21, 23, 29, 31, then 37, 39, 40, 44, 45. Then there is 53, 54, 55, 59, 60, 62, 63, 65. Okay, so with this, I will end this meeting. In today's lecture, we got disturbances also. Sometimes power failure, sometimes network failure was there. So we just try to stop. I will end this meeting from my side. So is it okay if I end this meeting? Yes. Yes, sir. Thank you.